امریکہ نے بحری بیڑے کی طرف آنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے ایرانی ڈرون کو امریکی F-35 طیارے سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ڈرون امریکی بحریہ کے ہوائی جہاز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امریکی پرچم والے ٹینکر کا خلیج ہرمز میں ایرانی مسلح کشتیوں سے سامنا۔ ٹینکر کو ریڈیو کے ذریعے روکنے اور کپتان کو بورڈنگ کی ہدایت۔ جہاز نے رفتار بڑھائی اور ایرانی سمندری حدود میں داخل ہوئے بغیر روانگی جاری رکھی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی بحری جہاز غیر قانونی طور پر ایرانی پانیوں میں داخل ہوا۔ ایرانی حکام نے عملے سے اجازت نامہ مانگا اور روانہ کر دیا۔ خلیج ہرمز کی گزرگاہ تیل اور گیس کی عالمی ترسیل کا اہم ذریعہ۔ ایران کا کثیر الملکی کے بجائے دو طرفہ مذاکرات کا مطالبہ۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، کہا ایران نے امریکہ سے جمعے کو ہونے والے مذاکرات کی جگہ کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران مذاکرات کو استنبول کی بجائے عمان منتقل کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ مذاکرات کی جگہ تبدیل کرنے پر ناخوش ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت۔ دفتر خارجہ کی مذاکرات میں پاکستان کو دعوت ملنے کی تصدیق، کہا پاکستان کو آئندہ مذاکرات کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان کی شرکت کو کشیدگی کم کرنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مذاکرات میں شرکت متوقع۔ ایران امریکہ مذاکرات جمعے کو ہونے کا امکان۔ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکاف امریکہ اور عباس عراقچی ایران کی نمائندگی کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بیک ڈور سفارتکاری کی وجہ سے بات مذاکرات کی میز تک پہنچی۔ پاکستان نے تمام تر صورتحال میں خاموش ثالث کا کردار ادا کیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایک عہدیدار نے بتایا وزرائے خارجہ کی سطح پر سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ قازقستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ سینئر وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی صدر کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھول پیش کیے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضا میں قازقستان کے صدر کو سلامی دی۔ جنگی طیاروں کے 6 رکنی دستے نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی حفاظتی حصار میں لے لیا۔ صدر قازقستان کی پاکستانی ہم منصب اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق صدر توقائف پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب کریں گے۔ دورے میں تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ پر بات ہوگی۔ دونوں ملکوں کے درمیان عوامی روابط بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون کے امکانات زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان اور لیبیا کا قریبی روابط برقرار رکھنے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمد، فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر، نائب کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر شامل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیب بھی ملاقات میں موجود تھے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ علاقائی اور عالمی سطح پر امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف کا لیبیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں اور باہر نکلو اور میٹرو توڑ دو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، آگ لگا دو، گرین بیلٹس کو آگ لگا دو، اور جو قائد اعظم کی نشانیاں تھی، تاریخی مقامات تھے، جو ہمارے شہداء کی نشانیاں تھیں، ان کو توڑ دو، ان کو آگ لگا دو۔ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اس چیز سے کہ اب وہ جلسوں میں بلاتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، فریادیں کرتے رہتے ہیں۔ لاہور کے 3 دن چکر کاٹ کے گئے اسی آس میں کہ شاید کوئی نکل آئے، لیکن لوگ نہیں نکلے۔ لوگوں نے ان کی آواز پہ کان نہیں دھرا۔ فساد اور انتشار پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔
वज़ीर आला पंजाब ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया, कहा माजी में सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में बदला गया, कौम के बच्चों को फसाद और इंतशार सिखाया गया। माजी में लोगों को यही कहा गया जलाओ घेराव कर दो। गुज़श्ता नालायक हुकूमत में लोगों को बताया गया जो हमारे साथ हैं वो साधु हैं। मुखालिफिन को चोर कहा गया। PTI की कॉल पर अब लोगों ने कान नहीं धरे। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, KP के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज का बसंत त्यौहार के हवाले से इजहार ख्याल, कहा लोगों को पंजाब के महज़िब कल। सर, ये ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है, जिनमें न सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बल्कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ये ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान और सिविल इंतज़ामिया के बरवक्त और मौसर इक़दामात को सराहता है और शुहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और इसे यकीनी बनाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में दस्तयाब शवाहिद बैरूनी सरपरस्ती की जानिब इशारा करते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। इस जंग में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी असम्बली में कश्मीरी अवाम से यकजहती की करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून ने पेश की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। इंटेलिजेंस मालूमात की वजह से हमारी फोर्सेस अलर्ट थी। हरनाई और पंजगोर में 3 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले बदअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स चीन को दूर भेजना है। स्कूल, बैंक और कारोबार चल रहे हों तो महरूमियों का बयानिया कैसे बनेगा? पुलों और राब्ता सड़कों को क्यों उड़ाया जाता है? बलूचिस्तान को पंजाब से NFC के तहत 40% ज्यादा हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान गुमशुदा अफराद के एतबार से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हो गई। बुशरा बीबी की भाभी और बेटी की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। सेहत समेत ज़ेर समात मुकदमे के उमूर पर बातचीत की गई। बैरिस्टर गौहर के बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा बानी PTI का इलाज उनकी मर्जी से हुआ, मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातों पर वाज़ेह मौक़िफ़ है, उन पर सियासत ना करें। फैमिली की मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए। फैमिली मिली तो कुछ तसल्ली हो गई, कुछ होना ना होने से बेहतर है। एक मुल्क है, कानून एक होना चाहिए। जितना मुलाकात को रोकेंगे उतने मसाइल जन्म लेंगे। चाहे तीरा हो, बाजोड़ हो, पंजाब या बलूचिस्तान, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। हुकूमत की बानी PTI के आंग के ऑपरेशन की तरतीब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा बानी PTI को उनकी ख्वाहिश पर आंख की तकलीफ पर पिम्स लाया गया। बानी PTI की आंख का इलाज अडयाला जेल में हो सकता था। 60 साल के बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का इशू बहुत से लोगों को होता है। बानी PTI को इंजेक्शन लगा जो आम लोगों को लगता है। इंजेक्शन लगे हैं और वो सेहतमंद हैं। जेल में मुलाकात कैसे होनी है, इस पर आपको एपेलेट ट्रिब्यूनल से रब्ता करना होगा। बानी PTI करप्शन केसेस में सजाओं की वजह से जेल में है। सजा याफ्ता मुजरिम के मामले को एपेलेट ट्रिब्यूनल देखता है। राना सनाउल्लाह को मनशियात के नाहक केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से 9 दिन पहले राना सनाउल्लाह को आंख का फालिज हुआ था। मेरे वज़ीर आज़म ने तो कभी नहीं कहा ये उतरवा दो, ये ना लगाओ। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी PTI के बतौर कैदी कुछ हुकूक हैं। माजी में असीर सियासतदानों का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स ने करवाया गया। बानी PTI का इलाज उनके डॉक्टर से क्यों नहीं करवाया गया?